नमस्कार जय जगन्नाथ 2020 विथ अभिरे आपण मानक स्वागत। आज आम पढ़ा न्यायर सिंहासन पाठ 2। तो प्रथम ए विषयटी को आम पढ़ा और बुझा यापर आम यार प्रश्न उत्तर करवा। तो चलतु पढ़ा। अनेक वर्ष तलर कथा उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। सेठारे भोजराज नाम जड़े राजा राजत्व करुले। नगरी को लगी धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला। सेठारे एक सुदीर्घ पड़िया थिला। प्रत्येक दिन अनेक पिला सही पड़िया को खेलिबाकू आसंती। पड़ियार गोटे पटे उच्च चिकण पथरटीए थिला। पिला माने मिसी सेठारे गोटे मंचा तैयारी कले। मंचाटी सिंहासन भली देखा जाउथिला। मंचा तैयारी परे पिलाटीए सेथिरे थिबा पत्थर उपरे बसी पड़िला। सबु सांगंकु डाकिला, ए सिंहासन आजिठू मोर। मु राजा, तुम्भे माने मोर पारिषद वर्ग। तुम्भे माने जन जन करी तुमर अभियोग मो निकट को आण, मु सेगुड़िकर विचार करी। सभीए मिसी विभिन्न प्रकार अभियोग गोटे पर गोटे राजा निकटरे उपस्थापन करती। पिला माने मंचार सिंहासन रे बसी समस्त अभियोग शुणे और तुरंत समस्त को खुशी कला भली फैसला शुणाए। पिला माने नियमित एभली खेल खेलती और बहुत मजा करती। पड़िया दे जाउथिबा बाटोई माने मध्य पिलांको एही खेल को उपभोग करती और राजा भावे मंचासीन पिलाटीर विचार शैली को देखि आश्चर्य प्रकट करती। बेले बेले निज निज मध्यरु कुहाकुही होती कि ए बालक देहरे किछि दैवी शक्ति रही, फल एभली सुंदर और उपयुक्त विचार प्रदान करि परुछि। दिनकर कथा दुई जन कृषक सेमानक मध्यरे होइथिबा कलिर विचार पई राजांक निकटकू न जाई मंचारे बसुथिबा पिलांक निकटरे उपस्थित हेले। तले कोन हला ना दिनकर कथा कृषक मानकर दुईटा कृषक तांक मध्यरे कोन हला ना कली हेला। तो सेमाने कोन कले ना राजांक निकटकू आ गलेनी, सेमाने मंचरे बसुथिबा पिला निकटरे उपस्थित हेले। दुहे सेमानक कली विषय पिलाटी को कहिले। पिलाटी गंभीरतार सह सबु शुणिला। शेषरे से दुहींक एपरी फैसला शुणाइला जहाँ शुणी दुहे आश्चर्य होइगले। सेही दिन ठारू लोक माने निज निजर अभियोग को नहीं आउ राजांक निकट को न जाई पिलाटी पाखक आसंती। पिला माने सभी को संतुष्ट कला परी न्याय प्रदान कर। फल पिलाटीर जस सबुआडे व्यापीगला व्यापीबाकू लागिला। तले कौन है ना जितेबाला से बहुत सठिक विचार कला तो लोके कौन कले आउ राजांक दरबार को न जाई से पिला मानक दरबार को सब आसिले। बुझिपारे। राजांक निकटरे पिलाटीर ख्याति पहुँचला। तले कौन है पिला माने राजांक निकटरे पिलाटीर ख्याति पहुँची गला। प्रथमे से बहुत रागी गले किंतु परे से मनस्थ कले जे पिलाटी को निकट को जिबे ओ पिलार विचारधारा को देखिबे। परदिन पात्र मंत्री सह राजा मंचार किछि दूरे रही पिलामानक खेल को निरीक्षण कले। से पिलाटीर बुद्धिमत्ता और न्याय प्रदान शैली को बहुत पसंद कले। मंत्री को पाखक डाकी कहिले, सतरे ए पिलाटी बड़ बुद्धिमान, ता विचारधारा को मानिबाकू पड़िबो। एते छोट बयस से जो न्याय विचार करुछि बड़ माने मध्य ता निकटरे हार मानिबे। एही समय रे जणे पारिषद कहिले, हजूर ए पिला तो नीति मंचरे बसुथिबा पिला नुहे। प्रतिदिन मंचारे बसुथिबा पिला ज्वर आक्रांत होइथिबा जोगु ता स्थान रे ए पिला मंचासीन होइछि। राजा कहिले, तेबे यह तो बड़ आश्चर्य कथा। जहाँ भी हो एही मंचा सिंहासन रे निश्चय किछि चमत्कारिता अछि। मु याकू परीक्षा करिवि। राजा तत्क्षणात एही मंचा तलको खोलिबाकू आदेश देले। खोलु खोलु मंचा तलकू एक सुंदर चंद्रकांत पत्थर रे तैयारी रत्न खचित 32टी पुत्तलिका युक्त सिंहासन देखिबाकू पाइले। सिंहासनर चारोटी गोड़े 4 जण देवदूतଙ୍କ मूर्ति खोदेई होई सिंहासन शोभावर्धन करुथिला। माटी तळु सिंहासन मिलिबा कथा पवन बेगरे चारिआडे व्यापीगला। हजार हजार लोक सिंहासन देखिबाकू भिड़ जमाइले। जने विद्वान पंडित सिंहासन देखि कहिले, यह साधारण सिंहासन नुहे, यह बहु वर्ष पुराणा राजा विक्रमादित्यଙ୍କ सिंहासन। यह उपरे राजा विक्रमादित्य उपनिवेश करी सत्य धर्म न्यायर विचार प्रदान करुथिले। सुतरां यह एक न्यायर सिंहासन। राजा यह शुणी आदेश देले, तुरंत ए सिंहासन को राज दरबार को प्रेरण करा जाऊ। यह उपरे मु बसिबी और प्रजांक आपत्ति अभियोगर फैसला करिबी। ता परदिन राजा उत्कंठार सह सिंहासन रे बसिबाकू उद्यत हेउथिबा बेले हठात कहार एक शब्द शुणागला, रही जांतु राजा।
ରାଜା ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ବାର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତେ, ପୁଣି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ବୋଲି ଶୁଭିଲା। ଏଥର ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ, ସିଂହାସନ ଗୋଡ଼ରେ ଖୋଦିତ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ତଳିକା ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁଛି। ପୁତ୍ତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ରାଜା, ଆପଣ କ'ଣ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣ କ'ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାରିଷଦଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ। ପୁତ୍ତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚୋରି ଅପରାଧରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ପୁତ୍ତଳିକାଟି ଡେଣା ହଲାଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁତ୍ତଳିକାର କଥା ଅନୁସାରେ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କରି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକାଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମିଛ କହିଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଡେଣା ହଲାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁଣି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କରିବାରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକାଟି ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଟକାଇ କହିଲା, ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଡେଣା ହଲାଇ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତ 3ଟି ଯାକ ପୁତ୍ତଳିକା ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ତଳିକା। ରାଜା ପୂର୍ବ ପରି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଉପବାସ କଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ତଳିକା ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ, ତେବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ରାଜା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ରାଜା ଭାବେ ତ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି ମୁଁ ଧନବାନ, ବଳବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିବାନ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଭାବି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ତଳିକା ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଡେଣା ହଲାଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ନୋହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ବିଷୟର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି, ସେ ସିଂହାସନରେ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚମତ୍କାରିତା କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜା ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ମିଛ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାରିଷଦଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଛି ନା କିଛି କଳୁଷିତ କର୍ମ ରାଜା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ এই ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ ପିଲାମାନେ କୌଣସି କଳୁଷିତ କର୍ମ କିମ୍ବା ମିଛ କହିବା, ଏମାନେ ତ ସରଳ ନିରୀହ, ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଏମାନେ ହେଲେ ସରଳ ନିରୀହ ପିଲାମାନେ। ଏମାନେ କୌଣସି ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଂହାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣାଇଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବା ସିଂହାସନ ରାଜାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ତ ଏହା ହେଉଛି ଏ ବିଷୟର ସାରମର୍ମ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆସିବା ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି, ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। 1 ନମ୍ବର, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ'ଣ? ତୁମେ ସେହି ଖେଳକୁ କିପରି ଖେଳ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଖେଳକୁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳେ। 2 ନମ୍ବର, ତୁମେ କେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛ କି? ତୁମର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ହଁ, ମୁଁ ମୋ 2ଟି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏହାର ସମାଧାନ କଲି। 3 ନମ୍ବର, ଯଦି ତୁମକୁ କେବେ ରାଜା କରିଦିଆଯିବ, ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର, ଯଦି ମୋତେ ରାଜା କରିଦିଆଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ସଠିକ ରୂପେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବି ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। 4 ନମ୍ବର, ପିଲାଟିର କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର, ପିଲାଟିର ମନ
ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସତ୍ୟବାଦିତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରୁ ଆସ ପଢିବା ଓ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ନିକଟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏକାଧିକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ରହିପାରେ। 1 ନମ୍ବର କ, ପିଲାଟି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ରାଜା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? এই 4ଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ପିଲାଟି ଦୁଷ୍ଟାମିରୁ, ଲୋକେ ପିଲାଟିର ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାରୁ, ପିଲାମାନେ ପିଲାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାରୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପିଲାଟି ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାରୁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଲୋକେ ପିଲାଟିର ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାରୁ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ख ନମ୍ବର, କେଉଁ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା? ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଖେଳରେ ନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଉନଥିବାରୁ, ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ପିଲା ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ, ସିଂହାସନରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାରିତା ଥିବାରୁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ଗ ନମ୍ବର, ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳ ଏତେ ମଜା କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ତାହେଲେ ଆର ଯୋଉ ଅପସନଟି ଆମେ ପଢିଦେବା। ଅପସନ୍ ଏ, କାରଣ ସେମାନେ ରାଜା ଭଳି ହେବାର ମଜା ପାଉଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି, କାରଣ ଏହା ଅନ୍ୟ ଖେଳଠାରୁ ଅଧିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ କରିବାର ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ନା ଅପସନ୍ ଡି, କାରଣ ଏହି ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସାରା ନଗରୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, କାରଣ ସେମାନେ ରାଜା ଭଳି ହେବାର ମଜା ପାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘ ନମ୍ବର ଦେଲା, ରାଜା କାହିଁକି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ? ତାହେଲେ ଆର ଅପସନ୍ ଟି ଆମେ ପଢିବା। ସିଂହାସନରେ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ ହୋଇଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ନା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ସିଂହାସନରେ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସିଂହାସନରେ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି। ଭାବ ଓ ଲେଖ। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁଥିଲେ, ହେଲେ ରାଜା ସେଥିରେ ବସି ନ ପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ପିଲାମାନେ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମିଛ କହୁନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ କଳୁଷିତ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜା ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଞ୍ଚରେ ବସି ପାରୁନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସିବା 2 ନମ୍ବର। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି? ଯଦି ହଁ ବା ନାହିଁ ତାର କାରଣ ଲେଖ। 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ ହଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାରଣ ରାଜା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ନମ୍ବର। 2 କୃଷକ ନିଜ କଳିର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ସ୍ଥିର କଲେ? 3 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେବ, ପିଲାଟି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି ଫଇସଲା ଶୁଣାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣ କୃଷକ କଳିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ସରିଲା। ତ ଏବେ ଆସିବା 4 ନମ୍ବର। ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହାସନ ସହିତ କାହିଁକି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା? ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ, ରାଜା ସେହି ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆସିବା ପଞ୍ଚମ। 5 ନମ୍ବର, ଏହି କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ନାଁ ଦିଅ। ତୁମେ ଏହି ନୂଆ ନାଁଟି କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାର କାରଣ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ,
ଏହି କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ନାମ ଚମତ୍କାରୀ ସିଂହାସନ, କାରଣ ଏହି ସିଂହାସନରେ ଚମତ୍କାରିତା ଥିଲା।